الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني تدعو بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهدور ومن جميع الشرور. تتارصنا بنا من عدونا وعدونا من ساك أرشنا إلى قاء أرجنا صنعته لا تنقتي بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الريش إلى الرأس لا سهل يجرى ولا جبل يقطع بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوقنا ما ضاقت إنا وفرج الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى حضرات صاحب الكتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاقتصاد شيخ الإمام الفقيه المحدث الشريف تكيد أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسني الحسيني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. ثم إلى حضرات صاحب الكتاب إحياء علوم الدين لشيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. الفاتحة. ثم إلى حضرة شيخنا وأستاذنا معلمنا محدبنا مربنا مرشدين عبد الله بن محمد بن محمد إدريس الصدمة في جنيد الحافظ الحج في مشايخنا في الدين والدنيا والآخرة. صلى حضرات في حج محمد سيد تمرين حصل البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد. السلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحبيب زين بن إبراهيم اسمه الحبيب سامي الشاتري الحبيب عبد القادر السقاف الحبيب محمد الحدار الحبيب أحمد مشهور الحبيب مربي حافظ سيد محمد بن علي المالكي الحبيب محمد رزق الحبيب حسين شهاب خصوصا للمرحوم
ونفعنا بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita terkait dengan pengajian kita terkait dengan kifayatil akhir sampai pada kalimat wa huwa fil lughah as-sailan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala musannif rahimallahu nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin. Qala wa huwa fil lughati as-sailan yuqalu hadhal wadi idha sal wa fi syar'i damun yakhruju ba'da bulughil mar'ati min aqsa rahimiha bisyurutin ma'rufatin walahu asma'un al-haydu wal-iraku wal-dhahaku wal-ikbaru wal-i'sar wal-tamathu wal-darasu. Qala al-imam ويسمى نفاسا لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها أنفست والذي يحيض من الحيوان أربعة المرأة والضبع والأرنب والخفاش. Wa huwa fil lughah, haid terkait dengan segi bahasa atau dari segi bahasa itu artinya sailan. Sailan itu mengalir. Nah, memang haid mengalir. Yuqalu di dalam istilah bahasa Arab ada kalimat hadhal wadi idza sala. Apabila sebuah lembah mengalami banjir. Di al-wadi di sini artinya lembah. Jika sebuah lembah mengalami banjir. Wa fi syar'i damun yakhruju ba'da bulughil mar'ah, darah yang keluar setelah masa baliknya. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa ciri-ciri balik itu hanya 3. 1, sudah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 2, mimpi di umur 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 3, haid di umur 9 tahun bagi perempuan. Dan tidak ada ciri yang lain. Tidak ada ciri balik yang lain.
Jadi kalau sudah kemudian masuk di dalam salah satu 3 ciri ini, maka dianggap seorang anak dari masa kanak-kanaknya itu beralih ke masa balik. Sudah ada tanggung jawab yang harus dilakukannya. Terkait dengan umur juga sudah kita bahas. Umur di dalam usia balik dihitung sesuai dengan umur hijriah, bukan umur masehi. Umur qamariyah bukan umur syamsiah. Berarti harus tahu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa di dalam hitungan hijriah anak ini lahir. Dan sementara ini kalau lahir yang diingat tahun masehi, bukan atas kekuasaannya setiap orang perempuan yang keluar haid, bukan. Dan ini yang kemudian menjadi penting untuk dibahas, karena tidak sedikit mempergunakan obat penunda haid bahkan pada saat tidak dibutuhkan, sebab selalu ada efek. Apa saja yang secara fitrah itu dirusak, harusnya keluar itu darah, ditahan, digeser waktunya, beres. Setelah itu berantakan itu waktu haid, berantakan waktu haid. Haid itu sangat mungkin berubah waktu-waktunya. Secara normal itu biasanya hanya pada saat menopause, pramenopause. Nah, pramenopause itu darah haidnya keluarnya tidak teratur, atau baru saja mengalami haid. Hanya 2 waktu itu. Tapi kalau kemudian nggak ada di 2 waktu itu, pakai obat penunda haid, itu menjadi masalah. Makanya kemudian secara ketat para ulama memberikan syarat. Boleh mempergunakan obat penunda haid, 1, direkomendasikan oleh dokter. Tentunya dokter yang bertanggung jawab. Tidak sembarang dokter, dan obatnya tidak dijual bebas. Ya, obat-obat sekarang dijual bebas. Masya Allah. Ada obat-obat penenang dijual bebas dan dibeli, dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Itu kemudian menyebabkan kerusakan otak. Ini dipakai sama anak-anak, campuran-campuran tertentu. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh dipergunakan oleh sembarang orang. 2, tidak berefek negatif setelah dia mempergunakan obat tadi. Tidak menyebabkan penyakit, tidak muncul penyakit yang baru. Yang ketiga, harus atas izin suaminya. Suaminya pun yang bertanggung jawab. Jadi tidak sembarangan, Pak. Suaminya kemudian dia minum aja nggak apa-apa gitu. Ya begitu. Baik. Selanjutnya, al-iraq. Al-iraqu wad-dhahaku wal-ikbaru. Ini yang saya sebut kemarin, dekat dengan kata akbar. Maka dibahas di dalam syarah Safinah, jika seseorang dengan kesadarannya mempergunakan kalimat ikbar, pengganti dari akbar, maka dia telah menyalahi syariat dan telah melakukan salah satu dosa. Disebut fasik. Bahkan ada yang menyebutnya dia jatuh bisa di dalam kekafir. Dalam keadaan sadar dia tahu makna ikbar, jadi diganti menjadi ikbar.
di Bandung beberapa waktu, beberapa tahun gitu. Itu di salah satu universitas negeri dikumpulkan anak-anak baru, dan kemudian mereka menyebutnya ini daerah bebas Tuhan. Di wilayah itu mereka kumpul itu, ini daerah bebas Tuhan. Terus menyebutkan kalimat Allahu Akbar diganti. Di kalimat Allahnya itu diganti menjadi nama binatang. Jadi sambil mengacungkan jari tengah. Ya Allah, ini kacau. Rusak gitu cara berpikir. Berikutnya al-i'sar. Berikutnya at-tomasu. Tomasu bisa. Jadi tomas itu ada dua. Bisin bisa. Dua-duanya adalah nama lain dari haid. Tomas sendiri bisa. Itu artinya darah haid. Penyebutan tomas itu darah haid karena rusak dan baunya yang tidak enak. Juga tomas itu bermakna darah yang keluar karena pecahnya selaput darah. Itu disebut tomas. Bisa. Kemudian daros itu nama-nama lain dari haid. Qala Imam Haramain mengatakan, wa yusamma nifasan, nama lain dari haid juga disebut nifas. Li'annahu alaihi salatu wassalam qala li Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anfisti, artinya apakah engkau haid, gitu ya. Walladhi yahidhu minal hayawan arba'atu, hewan yang haid. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa kalimat hewan haid itu artinya haid secara bahasa, darahnya mengalir. Karena secara bahasa haid itu artinya sailan, yang mengalir. Jadi maknanya makna bahasa. Kenapa kok disebut makna bahasa? Karena nggak ada kaitan hukum. Kalau binatang tadi kemudian keluar darah seperti darah haid dalam makna bahasa, tidak ada kompensasi hukum apa-apa. Arba'atun ada 4, termasuk di situ hayawan anatik, hewan yang berakal, maksudnya manusia. Al-mar'atu disebut, perempuan disebut. Yang berikutnya ad-dhab'u, ini bisa diartikan serigala, bisa diartikan haina itu bisa diartikan haina, bisa diartikan juga serigala. Nah, ada 2 makna yang saya temukan terkait dengan dhab'u di dalam kitab Majmu'. Yang berikutnya ada al-arnab. Al-arnab itu kelinci. Kelinci juga mengeluarkan darah seperti darah haid. Enggak tahu yang pernah pelihara kelinci, ibu ada yang pernah pelihara kelinci? Ustaz Nur pernah? Betul, keluar darah. Saya pada dasarnya kurang suka binatang, jadi nggak tahu gitu ya. Berikutnya al-khufashu, itu artinya adalah kelelawar. Ini adalah 3 binatang yang disepakati. Ada lagi binatang yang tidak disepakati. Ini sesuai disampaikan oleh Imam Al-Jahid Bidbad dalam kitab Al-Majmu' jilid 2 halaman 343. Yang tidak disepakati diantaranya adalah hewan unta, anjing, cecak. Saya nggak tahu cecak bener kayak gitu, darah gitu ya. Kuda, kemudian kecoa, disebut kecoa, sama musang.
Jadi itu adalah hewan-hewan yang tidak disepakati keluar darah juga. Adapun yang disepakati yang disebut tadi, yang pertama adalah haina atau bisa dimaknai serigala, kemudian kelinci, kemudian adalah kelelawar. Sekali lagi, makna dia haid di sini artinya makna bahasa. Darah yang kemudian mengalir. Jadi maknanya mengalir. Bukan darah yang maknanya seperti makna syar'i. Darah yang mengalir dari rahim, dari ujung rahim dalam keadaan sehat dan lain sebagainya, terus ada kompensasi hukum di dalamnya, tidak ada. Wa amma damun nifas wallahu a'lam. Sampai di situ dulu. Jadi pembahasan kita baru membahas tentang haid. Insyaallah nanti akan kita bahas definisi lebih luas lagi terkait dengan nifas. Ini mohon didoakan yang sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Edwin bin Bapak Haji Didi, mudah-mudahan diberikan afiat bi barakati asraril Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Aliyu, ya Azim, ya Halim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, tansur man tasha wa antal azizul rahim. Allahumma sakhin lana kulla shay, ya man biyadihi malakutu kulli shay. Kafha ya ain sad, unsurna fa innaka khairun nasirin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi ilmuka kafina lis-su'al, ikfini bihaqqil fatihati su'ala, wa karamka kafin 'anil maqal, ikfini bihaqqil fatihati maqala, وحسن ما في ضميري، وحسن ما في ضميري، وحسن ما في ضميري. الله يا الله يا الله يا الله، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، فرج 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 عن همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita bergeser dulu, sudah mulai bercahaya. Ya Allah, ya Allah. Kita lanjutkan ihya. Sampai pada kalimat faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam,
al-amalu binniyat, atau di awalnya disebut innal a'mal binniyat. Innal a'malu kalimatnya innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal itu tergantung kepada niat. Imam Ghazali kemudian menyebutkan terkait dengan hadis ini, kalimat ini amun fil wajibati wal mubahati dunal mahdhurati. Ini adalah ketentuan umum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib, termasuk sunnah di dalamnya, wal mubahat, dan hal-hal yang mubah. Dunal mahdhurat, tidak berkaitan dengan hal-hal yang dilarang. Fa inna niyata la tu'athiru fi ikhrajiha an kauniha mahdhurah. Sebab niat tidak mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan dirinya dari sebagian hal yang terlarang. Sebagai contohnya, ada orang melaksanakan umroh atau haji dengan uang korupsi. Niat agar korupsi yang kemudian dilakukannya diampuni sama Allah. Bersih, mudah-mudahan dengan haji dan umroh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni diri saya dan memberikan kepada saya kemudahan untuk membersihkan harta saya. Nggak bisa bersih. Dia ngambil harta korupsi dan kemudian dia berikan kepada fakir miskin, dia berikan kepada anak yatim. Apakah itu akan berubah? Harta yang diambil dengan cara yang haram tadi berubah menjadi baik? Tidak. Sejak kapan itu berubah jadi baik? Aqad qala ba'dus salaf, dikatakan oleh sebagian salafus salih, inna Allah ta'ala qad wakkala bil musafirina malaikatan yanzuruna ila maqasidihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewakilkan malaikat kepada orang-orang yang sedang safar, melakukan perjalanan. Apa yang mereka lakukan? Yanzuruna ila maqasidihim, memandang, melihat, menilai kepada niat-niat mereka. Wa yu'ti kulla wahidin ala nahwi niyatihi. Maka setiap orang yang melakukan perjalanan tadi akan diberikan kadar balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke majelis ini, niatnya berbeda-beda nggak? Beda-beda. Ada yang sama, nggak ada yang sama. Semuanya beda-beda. Kadarnya, kedalaman niatnya itu sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Bahkan bisa jadi pekerjaannya sederhana, tapi pahalanya besar. Ada orang yang melakukan pekerjaan yang besar, tapi pahalanya kecil. Rubba qalilin katharat niyah, wa rubba kathirin qalalat niyah. Bisa jadi ada pekerjaan yang besar ternyata sedikit, pahalanya cuma sedikit. Sedangkan ada pekerjaan yang besar tapi pahalanya banyak. Saya ambil contoh di dalam kitab Al-Manhajis Sawi di sini ada beberapa contoh. Contoh apa? Contoh niat. Di dalam misalnya niat pada saat ngaji apa saja gitu ya. Ini disebutkan. Jadi bagaimana nih tadi itu batasannya? Duhul masjid. Ini misalnya niat
niat sedekah, niat masuk masjid, atau yang paling saya ambil contoh lah, niat misalnya niat sodakoh lah. Sodakohnya nggak banyak, 10.000, 20.000, paling gede 50.000, dimasukkan ke keropak masjid, atau 100.000, Masya Allah, masukkan ke keropak masjid. Karena biasanya tidak sedikit orang masukkan ke keropak masjid nyari duit yang sudah beliau, bukan duit baru, duit receh beliau, sudah bau ikan asin segala macam gitu ya. Niat sedekah yang pertama, niatnya ibtigha wajhillahi wa ridha, tujuannya hanya untuk Allah dan mendapatkan ridha. Wa ayyurhama bi rahmatihi liman a'ta, dia mendapatkan kasih sayang kepada orang yang kemudian diberikan kasih sedekah tadi. Wa yanwiya itfa'a ghadabillah, dengan sedekah itu dia menginginkan agar dipadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanwiya imtitsala amrillah, niat sekaligus, ini baru 4 ini. Niat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dan mengikuti apa yang kemudian mereka lakukan. Wa yanwiya izalata zairihi al-bukhl, menghilangkan penyakit kotor hati, yaitu bukhl, yaitu pelit, pedit, kopet, koret gitu ya. Wa yanwiya ada haqqi akhihil muslim fil jumlah, dan niat untuk menunaikan hak seorang muslim. Wa yanwiya silaturahim, niat untuk menyambungkan silaturahim. Masya Allah. Wa yanwi ikhalus surur ala qalbi akhihil muslim, niat untuk memasukkan, menghadirkan kebahagiaan dari seorang muslim. Niat lagi, yanwi jabra qalbil fakir al-kasir bisababi faqri, niat untuk menutup kesedihan, menambal kesedihan orang fakir karena kondisi kefakirannya dan lain sebagainya. Itu baru ngasih sedekah dan dilipat gandakan. Ini yang kemudian disebut, bisa jadi pekerjaannya kecil tapi pahalanya besar. Masya Allah. Makanya banyak orang yang melakukan hal-hal yang kecil tapi di mata Allah pekerjaannya adalah besar. Contohnya siapa? Contohnya Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala. Ditanya sama Nabi SAW, aku mendengar suara terompahmu sudah ada di surga. Apa yang kau lakukan? Apa yang dakwahmu kau lakukan? Ternyata yang dilakukan itu dalam kondisi selalu dalam keadaan berwudu, dan setelah wudu selalu sholat syukril wudu. Itu bukan pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan sunnah. Bahkan Nabi tidak mengajarkan itu, tapi kemudian menjadikan pekerjaan Sayyidina Bilal itu mendapatkan tempat di surga sebelum beliaunya masuk surga. Masya Allah. Dan banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal yang kecil tapi di mata Allah besar. Tapi tidak sedikit mereka yang melakukan hal-hal yang besar, ya kecil aja di mata Allah, tidak besar. Kapan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan besar atau kecil? Pada saat sakaratul maut. Kita tuh baru tahu pekerjaan kita itu bernilai atau tidak. Sebenarnya kita tuh di mata Allah derajatnya setinggi apa, sebaik apa, sebagus apa amal kita, itu baru tahu pada saat sakaratul maut. Belum sakaratul maut kita nggak tahu. Nggak tahu. Nanti dibuka semuanya pada saat sakaratul maut. Kenapa kematian disebut al-yakin? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Karena setelah pada saat sakaratul maut, semua keraguan-raguan itu hilang. Yang ada hanya keyakinan. Masalahnya tidak bisa semua menyambutnya dengan kebaikan. Akhirnya ada yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, wal iyadzubillah. Faman kanat niyatuhu dunya, siapa saja yang di dalam perjalanan itu niatnya adalah terkait dengan urusan dunia, niatnya memburu dunia, dia pergi, dia melakukan perjalanan tujuannya untuk dunia, u'tiya minha wa naqasa min akhiratihi ad'afu,
maka Allah akan berikan sesuai dengan niat. Allah kasih, diberi ya, sebagian dari dunia tadi dikasih, tapi kemudian dikurangkan bagian dari akhiratnya, ad'afuhu, beberapa kali lipat. Ya urusan dunianya diberi, dikasih sama Allah, tapi urusan akhiratnya diambil. Ya Allah. Wa furriqa alaihi hammuhu, bukan hanya kemudian diambil bagian dari akhiratnya beberapa kali lipat, dibuyarkan cita-citanya. Wa katsura bil hirsi war rakbati syughluh, dan dibuat dia sibuk dengan apa? Dengan semua kerakusannya, dibuat dia rakus dan dibuat dia sibuk dengan semua keinginannya terhadap dunia. Makanya orang yang kemudian menginginkan dunia nggak pernah puas, nggak pernah puas. Mau ngejar apa lagi sih? Semuanya udah dapat, mau ngejar apa lagi? Ini masih ada, masih pengen ngejar supaya bisa naik pangkat, bisa dapat promosi untuk naik, biar bisa jadi manajer. Naik terus pengen, terus dikejar sama dia. Puas nggak? Nggak pernah puas. Setelah kemudian dia naik pangkat, masih puas? Sudah puas? Belum, masih terus. Naik pangkat lagi. Makanya berbahaya sekali orang yang kemudian dipercaya oleh kita, sedangkan niat dia untuk bekerja sama dengan kita itu murni urusan dunia. Itu berbahaya sekali. Di mana letak bahayanya? Dia tidak belajar bagaimana caranya menetralisir niatnya, hingga pada satu saat apa yang diinginkannya tidak tercapai, maka dia akan melakukan kecurangan. Pasti itu melakukan kecurangan. Pasti. Ya Allah, makanya susah nyari orang yang kemudian bekerja itu ya mau hanya berpikir tentang ya udah pokoknya intinya berkah. Intinya itu berkah, tidak ada yang lain. Yang dipikirkan cuma satu, ya berkah. Berkah, mikir yang lain nggak mikir yang lain. Yang penting berkah. Mudah nggak nyari orang yang punya cara susah, Pak. Susah. Makanya kemudian kami punya mudabir di pesantren ini, masya Allah. Saudara, mereka punya kekurangan, mereka juga punya kelebihan, tapi terlepas dari itu semua, mereka mau ikut berjuang. Cuma itu aja. Mereka mau ikut berjuang itu sudah luar biasa. Susah Pak nyari kader sekarang. Susah. Apalagi di Insan Kamil atau di Aliyah tidak ada seperti di pesantren lain wajib mereka melakukan pengabdian. Nggak ada, kita nggak ada. Sejak zaman mama tidak ada bahasa pengabdian. Pokoknya mereka datang sini, mau tinggal di sini, ayo kita ikut berjuang bareng. Begitu. Utiya minal basirati wal fadanati wa man kanat niyatuhul akhirah. Jika niatnya urusannya adalah akhirat, nggak ada yang lain. Utiya minal basirati wal fadanati, Allah akan berikan, mata hatinya akan ditajamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedalaman berpikirnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpikir untuk berpikir di dalam dirinya, mengejar segala sesuatu itu untuk keberkahan, untuk akhirat. Allah jernihkan cara berpikirnya. Allah benarkan cara berpikirnya. Allah luruskan cara berpikirnya. Itu udah pasti, Pak. Pasti lurus. Dan mata hatinya itu bersih. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, ya biasa aja gitu. Nggak repot mikirin macem-macem. Wa futiha lahu minat tazkirati wal ibrati biqadri niyatihi. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala ini memberikan, disingkap baginya ingatan, kemudian diberikan banyak pemahaman terkait dengan kadar niat. Wa jumi'a lahu hammuh, dipadukan semua cita-citanya. Wada'at lahul malaikatu wastaghfarat lahu, dan para malaikat mendoakannya, beristighfar untuknya kalau niatnya urusannya akhirat. Sekali lagi,
mencari orang seperti ini di zaman sekarang ya kudu dicari. Nggak bisa ditunggu, harus dicari. Dan berat mencari. Tidak mudah mencari orang-orang yang mau ikhlas. Menghitung hidupnya itu dihitung, bahkan mereka malu gitu. Ketika menerima sesuatu dan melihat, ya Allah, kadar niat saya kepada Allah tuh kecil, kok bisa diberikan sebesar ini? Oh, kan gitu. Ada orang kan sebaliknya, Pak. Saya udah bekerja, dedikasi saya sudah luar biasa, kenapa saya digaji cuma segini? Terus sudah pernah bersyukur belum sama Allah dari apa yang kemudian diberi? Kan nggak pernah ngitung, Pak, syukurnya sama Allah. Yang ada nuntutnya aja, nuntut dapat ini, nuntut dapat itu, tapi dia tidak pernah menuntut dirinya untuk sudah seberapa banyak sih syukur saya sama Allah. Ya Allah, cari yang begitu susah, Pak. Bekerja sama dengan orang seperti itu susah. Nasallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah mudahkan kita, Allah berikan lahir batin kita terang, sehatkan kita, afiahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Hizbun Nasr alal A'da bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana la jamla ra'aita khasiyam tasaddian khasyatillah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihuna ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. U'idzu nafsi billahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi udhunain wa yubsiru bi 'ainain wa yamshi bi rijlain ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيرهم ومكرهم وكائدهم. أكفي نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وعز سلطانك وعرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا وصالحين من عبادنا. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنافك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أركي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله ركيد. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك.
يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل منا ومنكم فتقبل يا كريم mudah-mudahan dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala wabillahi taufik wal hilafu minkum